नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आई माँ कहानी हॉरर ब्रॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी आमर जड़े सब्सक्राइबर निर्माल्य आम पाखक लेखि पठाई तेरे जदि आपण पाखे भी एमती किसी कहानी अच्छे तेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मो जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दे रखी से लिंक रे जाई आपण निज स्टोरी मो सहित शेयर करने सहित मो सहित कथा हो पारे। तेरे चलतु बढ़िया आज कहानी आड़ को ए घटना सेबेकार जब मो छोट भाई निर्मल 9 वर्षर थिला। एबिका समय गाँव में पानी पाई बहुत किसी सुविधा करा जाइछे, किंतु से समय जलर उत्स पाई केवल कूओ किंबा पोखरी उपरे निर्भर करने को पड़ुथिला। से समय ना ही ट्यूबवेल ना ही सप्लाई पानी व्यवस्था गाँ मानकरे थिला। सेहीपरि भाव मो बापा घर पछपटे गोटे कूओ खोलिबा पई भाबिले। मो बापा 3 भाई थिले। जमीर भागवंटा समय रे आम घर सहित आम घर पछपटे थिबा गोटे छोट जगह आम भागरे आसीथिला। आ बापा सही जगह उपरे गोटे छोट कूओ निर्माण पई भाबुथिले। सही जगह को लगी आउ गोटे कूओ मध्य थिला जहाँकि मो बड़ बापा भागरे आसीथिला। से कूओ रे मध्य भल पानी आसुथिला। मो बापा भाविले कि से कूओ उपरे निर्भर न करे आम निज जगार आम गोटे कूओ खोलीदेबा। से जो जगह आम भागरे आसीथिला से जगह उपरे गोटे बड़ तेंतुली गछ थिला। बाबा निर्णय नेले जे से तेंतुली गछ को काटिला परे सेठारे ही से कूओ निर्माण काम आरंभ करिवे। किंतु गाँव किछि पुरुखा लोक माने बापा को ताहा करिबा पई मना कले, कारण तांको अनुसारे से तेंतुली गछटी श्रापित थिला और से तेंतुली गछ पाखरे किछि नकारात्मक शक्तिर आभास मध्य तांको मिले। किंतु बापा को एसबू कथा उपरे विश्वास नथिला। बापा सेमानक कथा शुणिले, किंतु से तेंतुली गछ को न काटी ताठू किछि दूर रे गोटे कूओ निर्माणर काम आरंभ करदेले। आ बापा को जिदी देखि गाँवर लोक माने अटकेबाटा ठीक भाविलेनी। बापा किछि मजूरिया को डाकी सेठारे कूओ खोलिबा काम आरंभ करदेले। किंतु कूओ खोलिबा काम आरंभ हेबा परे किछि तो अद्भुत घटना मान घटिबाकू लागिला। कूओ खोलिबार गोटे दिन परे हठात गोटे मजूरियार देह बहुत खराब होईगला और से दिन राति ही तार मृत्यु होईगला। आउ किछि मजूरिया परिवार लोकों सहित किछि दुर्घटना घटीगला और जहाँ जोगु से डरिकी से काम को सेमिति अधारे ही छाड़ी चलीगले। एमिति 8 ରୁ 10 दिन भितर से कूओ खोलिबा काम संपूर्ण भाव में बंद होईगला। से दिन पर्यंत से कूओटी एई किछि 4 ରୁ 5 फुट पर्यंत खोला हो जाइथिला। बापा एबे बहुत चिंतित हो जाइथिले, कारण से कूओ खोलिबा पई तांकर बहुत पैसा खर्च हो सारिथिला। किंतु एते सारा पैसा खर्च हेबा परे भी से कूओ खोलिबार काम शेष हो पारिलानी। एहा परे बापा पुणी थरे से कूओ खोलिबार काम पई कोनोसी मजूरिया को खोजिबाकू लागिले। और ठीक यही समय रे ही आम सहित से दुर्घटनाटी घटिथिला। से कूओ खोलिबा काम बंद हेबार किछि दिन परे मो भाई निर्मल से कूओ पाखरे खेलुथिला। सेतेबेले खरा बेलर समय थिला। आ मु सही समय दांड पिंढारे बसी बही पढ़ुथिले। निर्मल से छोट पड़ियाटी निज बॉल सहित खेलुथिला। आ खेलुथिबा समय केतेबेले से कूओ पाखक चलीगला से निजे भी जानी परिलानी। से खेलुथिबा समय हठात ता बॉलटी जाई से कूओ भितर पड़ीगला। निर्मल निज बॉल खोजिबाकू से कूओ पाखक गला। से नही करी से कूओ भितर को देखिला आ हठात डरिकी पछकू चली आसिला और डर रे दौड़ी घर भितर को चली आसिला। से माँ को आसी कहला जे से कूओ भितर गोटे स्त्री लोक बसीछे और से ताकू बड़ बड़ आखिरे अनौछे। निर्मल जेतबेले माँ को ए विषय कहूथिला मु सेइठारे ही थिले, किंतु माँ को लागिला जे निर्मल एमिति रे ही मिछरे किछि कहूछे। कारण माँ भाबिले जे कौन पई कोनोसी स्त्री लोक से अधा तैयारी कूओ भितर को जीव। माँ घर काम व्यस्त थिले, तेणु निर्मल को से कूओ पाखक न जाई से घर पाखरे खेलिबा पई कहिले। यापर निर्मल आसी मो पाखरे बसीगला आ मो पाखरे बसीथिबा समय से बारंबार से कूओ आड़ को देखुथिला। मु तार हरकत को देखुथिले। से केतेबेले मो आड़ को देखुथिला तो केतेबेले पुणी थरे से कूओ आड़ को देखुथिला। आ किछि समय मो पाखरे चुपचाप बसिला परे से मते कहिला, भाई चलुन से कूओ पाखक जीवा। आ मो बॉलटा ता भितर पड़ी जाइछे, तू मते टिके काढ़िकी दबो। किंतु मु ताको मना कली, ना मते पाठ पढ़िबार अछि, तू इठू जा। जेहेतु ता बॉलटी से गाड़ भितर पड़ी जाइथिला तेणु से चुपचाप मो पाखरे सेमिति बसी रहिला।
କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଡରି ଡରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଛି, ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ମା, ସେ କୂଅ ଭିତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବେ ବି ବସିଛି ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମା ତା କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ସତରେ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଗାଡ଼ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ନିର୍ମଳ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ନିର୍ମଳକୁ ନେଇ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ମା ନିର୍ମଳକୁ କହିଲେ, କାହିଁ ଆ ଭିତରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିର୍ମଳ ପୁଣି ଥରେ ଡରି ଡରି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା। ନିର୍ମଳ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇଠି ତ ବସିଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଇସାରାରେ ମୋତେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଦେଖ ମା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ବସିଛି। ମା ବୁଲି ଯାଇ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମା ଏବେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ନିର୍ମଳ ତାକୁ ମିଛରେ ଏମିତି ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ମା ନିର୍ମଳକୁ ଗୋଟିଏ ଧୀରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ମା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବେ ତୁମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛି। ମା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ରାଗି କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ। ଆଉ ତା'ର ଠିକ୍ ପରଦିନ ମା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମା ଆ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ମୋ ଉପରେ ହାତ ବି ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଅନଉଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ନିର୍ମଳ ମୋତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି, ଯେମିତି ସେ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଡରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବି ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପରି ଆଗକୁ ନଇଁକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ନିଜ ବିଛଣାରେ ଅଧରାତିରେ ଉଠିକି ବସିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଳି ବିଳଉଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମା ଆମ ସହିତ ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ନ ରହୁଥିଲେ ସେ କୌଣସି ସାବତ ମା ପରି ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କୂଅ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋତେ ରାଗ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କୂଅ କଥା ଉଠୁଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ରାଗିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ କୂଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଉପରେ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ବାପା ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ କୂଅ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଇସା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମା ଏମିତି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ସେ ସମୟରେ ଚାଷ କାମକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ବୁଢ଼ୀ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଉ ନିର୍ମଳ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା କି ମାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ କେହି ଜଣେ ସବାର ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ନହିଁ ନହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ମୋତେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲି କି ମା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଏବେ ଆମ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣରେ ବି ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଆମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖରାବେଳର ସମୟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ମାଲିସ କରିଦେଲି ଆଉ ମାଲିସ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି।
ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସତରେ ତୋତେ ମାଆଙ୍କ ପିଠିରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଆଉ ସେ ଅଧା ତିଆରି କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖ ଥିବା ଅଧା ତିଆରି କୂଅ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲି, ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି, ଚାଲ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ନିର୍ମଳ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଠି ବସିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପଥର ପଡ଼ିଛି ତାରି ଉପରେ ବସିଥିଲା। ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ଚୁଟି ଖୋଲା ଥିଲା, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଶରୀରର ସବୁ ଚମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେମିତି ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର ଏମିତି କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଡରିଗଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ମା ଆମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଆମ ମା ନୁହେଁ। ନିର୍ମଳ ଯେପରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା, ଏବେ ମା ଠିକ୍ ତାରି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ମଳକୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲି। ନିର୍ମଳ ଦୌଡ଼ି ବିଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ବହୁତ ରାଗରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ନିଜ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ହଲି ପାରୁନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତେବେ ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ତୋତେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ୱରରେ ହସି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଗଲି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦି କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରାତିରେ ବିଲକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏ କଥା ସେ ମାଆକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାପା ଖରାବେଳେ ଓ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ମା ସେ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଦି ଧରିଥିଲୁ କି ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରାତିରେ ବିଲକୁ ଯିବୁ। ଶେଷରେ ବାପା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିର ଖାଇବା ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ମଳ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବିଲ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ବାପା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁ। ନିର୍ମଳକୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତା'ର କାରଣ ଜଣାନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମା କୌଣସି ରୋଗୀ ପରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ରାତିରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାକରୁ ଓ ପାଟିରୁ କିଛି କଳା କଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଠିକ୍ସେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିପହର ସମୟକୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲୁ। ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ କହି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ପାଖକୁ ମା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଉ। ଖରାବେଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ରାତି ହେଲା,
କିନ୍ତୁ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ କଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିର୍ମଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ମାଆ ସେମିତି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମୋ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି କହିଲି, ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲି, ଉଠ କିଛି ଖାଇନିଅ। ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋରର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ଏବେ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ସିଧା ହୋଇ ଶୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଶୋଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପିଠି ବହୁତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଠିରେ କୁଜ ଭଳି କିଛି ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମା ଏମିତି ବଙ୍କା ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ମୋ କାନ୍ଧର ସାହାରା ନେଇ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ନିର୍ମଳ ଡରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚିକି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସେ ରୂପ ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଗଲି, ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମା ଏବେ କୌଣସି ବୁଢ଼ୀ ପରି ନଇଁ ନଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ ଅଧା ତିଆରି କୂଅ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ। ସେ କୂଅ ପାଖରେ ବସି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବସି କେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚିକି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେମିତି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ବାପାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କାରଣ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ସେ ରୂପ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ପୁଣି ଥରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚିକି ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିକି ବସିଛୁ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ନିର୍ମଳକୁ ଧରି ନେଲେ ଓ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ନିର୍ମଳ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଡରରେ କହି ଚାଲିଥିଲା, ମା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜାଗାରୁ ଉଠି ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ମା? ମା, ହୋସ୍କୁ ଆସ ମା। ନିର୍ମଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମା, ନହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏହା ପରେ ବି ମା ମୋ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମଝିରେ ଆସିବୁ ତତେ ବି ମାରିଦେବି। ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସି ରହ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଚାଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହାର ସରଞ୍ଜାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପଡ଼ିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ପିଠିରେ ବହୁତ ଜୋରର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା। ମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ମଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଘର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ନିର୍ମଳ ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ହାତରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ହୋଇ ଘରର କବାଟ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ନିର୍ମଳକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଟେକି ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ନିର୍ମଳକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ହିଁ ନିର୍ମଳକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲା। ଆଉ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିର୍ମଳକୁ ସେ ଅଧା ତିଆରି କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ନିର୍ମଳର ବି ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି, ଆଉ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ସେ ନିର୍ମଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ସେ ଅଧା ତିଆରି କୂଅ ଭିତରେ ମାଟି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ସେଦିନ ଭଲ ଥିଲା,
कि मो चित्कार और डाकिबा शुणी आखपाखर लोक मैंने आम घर पाखक चली आसिले। से मैंने मोर ए हालत देखि बहुत डरीगले। तांको मो सहित घटी समस्त घटना गुड़िक कहीदेली। से मैंने तुरंत जाई माँ को धरी नेले और निर्मल को से अधा तैयारी कूओ भितर बाहर को आनिले। माँ को से मैंने रस्सी द्वारा से तेंतुली गछरे बांधी देले। यही सब घटनार घंटे किंबा 1.5 घंटा पर बाबा घर को फेरी आसिले और सेठारे उपस्थित थिबा लोक माने बाबा को आम सहित घटी घटना विषय रे कहीदेले। आम अवस्था देखि बापा मध्य बहुत डरी जाइथिले। यापर बापा गाँवर किछि लोक मानक साहाय्य नहीं माँ को अन्य एक गाँ को चिकित्सा पाई नहीं गले। बाबा आमको आमर जड़े संपर्क घरे रही कहले और से अधा तैयारी कूओ को गाँवर अन्य लोक मैंने माटी पकाई से राति ही पोती देले। यार 2-3 दिन पर माँ भल हो घर को फेरी आसिले किंतु से कौन बेमार लोक परी देखा जाउथिले। एसबू घटना आम सहित घटी जावा परे आमको से जगार सत्यता विषय रे जना पड़ा। गोटे दिन गाँवर जड़े वयस्क लोक आसी आमको कहले जे से जो जगह अच्छी बहुत वर्ष पूर्वे तुम परिवार जड़े बुढ़ी महिलार थिला। से बुढ़ी एकुटिया रहुथिला। तार कौन पुओ झील नथिले किंतु तार परिवार अन्य लोक माने से जगहटी को ताठारू नहीं जीवा पई चाहुथिले किंतु से बुढ़ी स्त्री लोकटी से जगहटी को तांको देबा पई चाहु नथिले। लोक कहते जे से स्त्री लोक जनक से जगह उपरे गोटे दिन गोटे गाड़ खोलिबा आरंभ कले। किछि दिन पर गोटे गभीर गाड़ खोली सारिया परे निजको सही गाड़े बंद कर देइथिले। एमिति करी से जगहटी को श्रापित कर देइथिले। आउ तार किछि दिन पर से जगहटी रे गोटे तेंतुली गछ उठिथिला और सेबेठारु लोक माने से जगहटी को श्रापित मानि नेले।